Hi students, in the last class I had introduced to you interference in thin films. In this session we are going to learn the first essay from this chapter, that is interference in plane parallel thin films due to reflected light. We are going to learn in detail the interference in thin films due to the superposition of reflected light. As far as the exam is concerned, this is very frequently asked as an essay question. But the mode in which the question is asked might not be directly to explain interference in plane parallel thin film due to reflected light. Instead, many a times the question is asked as what is the reason behind the color of thin films. At that time too, you can give this essay as the answer. So let us begin interference in plane parallel thin films due to reflected light. Consider a thin transparent film of thickness T and refractive index mu. So I am going to highlight, enlarge the figure for you. So we are considering a thin film. This is my film of thickness T and refractive index mu. Now a ray of light AB is incident on it. As I told in the last video, a part of it gets reflected as HC, as BC, and another part gets transmitted as BD. Now in this BD again, a part gets reflected as DE, and it cannot stay there in the medium, it will come out. This reflected ray will come out as EF. Okay, so these two reflected rays will superimpose and we get the interference pattern. These two rays are coherent rays because they have come from the same parent ray, that is AB. So they are coherent, they superimpose and we get the interference pattern. If white light is used, now if we are asked to explain the reason behind the color of the thin films, always you must specify that if white light is used or if white light is allowed to fall on the film, then we get colors on its surface. That line should also be included in the introduction. So in your essay, you should write what all things are happening here in this figure. So that is our first part in the essay. Next, what you do is, what are we to do here? How will you explain the interference in anything for that matter? ഏതൊരു സാധനത്തിലും ഇൻ്റർഫറൻസിനെ നിങ്ങളെങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും? നമ്മളെങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും? നമ്മൾ ആ ഇൻ്റർഫറൻസ് നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇൻ്റർഫിയറിംഗ് റേസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള പാത്ത് ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം. Then you equate a kittiya path difference equal to n lambda for constructive interference, that is, and that path difference equal to 2n plus 1 into lambda by 2 for destructive interference. That is, you have to write down the conditions for constructive and destructive interference. ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പണി. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇത്തരമൊരു സംഭവം നടന്നാൽ ഇങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഫിലിമിൻ്റെ മുകളിൽ ലൈറ്റ് വന്ന് വീണ് അതിൽ നിന്ന് ആ വന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, മെജോറിറ്റി ഭാഗം ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന റേ വീണ്ടും ഫിലിമിൻ്റെ താഴത്തെ സർഫസിൽ തട്ടി റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് ആ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേക്ക് അവിടെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തങ്ങി നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല, അത് പുറത്തേക്ക് വരും ആസ് EF. ആൻഡ് ദീസ് ടു റേസ്, രണ്ട് റേസിൻ്റെയും ഒറിജിൻ രണ്ട് റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേസാണ് അവിടെ സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഇൻ്റർഫറൻസ് ഇൻ തിൻ ഫിലിം ഡ്യൂ ടു റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതും ഒരു റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ ആണ്, ഈ ഒരു റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ. അപ്പോൾ ദീസ് ടു ലൈറ്റ് റേസ് സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ആൻഡ് യു ഗെറ്റ് ദി ഇൻ്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ. അപ്പം നമ്മളിനി അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട പണി എന്താണ്? ഹിയർ ദീസ് ടു ആർ ദി സൂപ്പർ ഇമ്പോസിങ് റേസ്. സോ യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ BC ആൻഡ് EF. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഐ ഹവ് ഗിവൻ ഹിയർ. സി, our next heading is to find out the path difference between BC and EF. Now how do you find out the path difference? അപ്പോൾ ഇവിടെ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ
ഡയറക്റ്റ്ലി യു ഡോണ്ട് സബ്ട്രാക്ട് ബി സി മൈനസ് ഇ എഫ്. നേരിട്ട് ബി സി മൈനസ് ഇ എഫ് ചെയ്യല്ല ചെയ്യുക. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതായത് രണ്ടാളുകൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരവ്യത്യാസം, നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ച ദൂരവ്യത്യാസം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. സോ വാട്ട് യു ഡു ഈസ് you consider the distance travelled by both the rays from B. ബിയിൽ നിന്ന് ബി സി എത്ര ദൂരം ട്രാവൽ ചെയ്തു, ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഈ ഇ എഫ് എത്ര ദൂരം ട്രാവൽ ചെയ്തു, നിങ്ങളിത് കണക്കാക്കിയാൽ മതി. അതായത് രണ്ട് പേരും ഒരു ഓട്ട മത്സരത്തിന് നിൽക്കുമ്പോൾ അവർ ഒരേ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണു. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന്, അതായത് റിഫ്ലക്ഷൻ ആദ്യം നടന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ അപ്പോൾ ഇതിൽ ആരാണ് അധിക ദൂരം ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക? ഇറ്റ് വിൽ ബി ദിസ് വൺ. ഇങ്ങനെ വന്ന് ഈ രണ്ട് റേസിൽ കൂടുതൽ ദൂരം ട്രാവൽ ചെയ്ത ആൾ ഉറപ്പായിട്ടും ബി ഡി പ്ലസ് ഡി ഇ പ്ലസ് ഇ എഫ് ആണ്. ഇ എഫ് സഞ്ചരിച്ച ദൂരം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് അധിക ദൂരം ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. സോ മൈ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കണം ഒപ്റ്റിക്കൽ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഈക്വൽ ടു. അങ്ങനെ എഴുതാനുള്ള കാരണം എന്താ? കാരണം ചില റേസ് ഫിലിമിൽ കൂടിയും ബാക്കി റേസ് എയറിൽ കൂടിയാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നേരിട്ട് ഇവരെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഫിലിമിൽ കൂടി പോകുന്ന റേസിനെ എല്ലാം ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഇറ്റ്സ് ഈക്വാലൻറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ എയർ, ഓർ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഇറ്റ്സ് ഈക്വാലൻറ്റ് പാത്ത്. Is it clear? So optical path difference is equal to, how do you write down? I'll write it as BD plus DE plus EF, that is the distance travelled by EF minus BC. ഇങ്ങനെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഹിയർ BD and DE is in the film. So I have written it down as BD plus DE in the film plus EF in air minus BC in air. Okay, so I'll rewrite it as BD plus D in the film is written as, നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? mu into BD plus DE. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇനി ഫിലിം എയർ എന്നൊന്നും എഴുതണ്ട. ദിസ് ഇസ് ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ എയർ, ഈക്വാലൻറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ എയർ. സോ mu BD പ്ലസ് DE പ്ലസ് EF മൈനസ് ഈ ബി സിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണു? ദിസ് ബി സി ഐ ഹാവ് ഡിവൈഡഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു BH പ്ലസ് HC. അതെങ്ങനെ ചെയ്തു? ഹിയർ ബി സിയും ഇ എഫും മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു ആളുടെ കണ്ണുവരെ ബി സിയും ഇ എഫും മാത്രം ട്രാവൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബി സി ആണ് ഉറപ്പായിട്ടും അധിക ദൂരം ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എത്ര അധിക ദൂരം ബി സി ട്രാവൽ ചെയ്തു എന്നറിയാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ചെറിയ റേയിൽ നിന്ന് ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ബി സിയിലേക്ക് വരയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് ബി സി ട്രാവൽ ചെയ്ത എക്സ്ട്രാ ദൂരം. ബാക്കി ദൂരം, അതായത് എച്ച് സിയും ഈ ഇ എഫും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരാം. ഈ രണ്ട് റേസ് ബി സിയും ഇ എഫും കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ബി സി ആണ് അധിക ദൂരം ട്രാവൽ ചെയ്തത്. എത്ര അധിക ദൂരം? ഹൗ മച്ച് മോർ ഡിഡ് ബി സി ട്രാവൽ ദാൻ ഇ എഫ് കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? യു ഹാവ് ടു ഡ്രോപ്പ് എ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഫ്രം ഇ എഫ് ടു ബി സി. ലെറ്റ് ഇറ്റ് ഹിറ്റ് ബി സി അറ്റ് എച്ച്. അപ്പോൾ ബി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ അധിക ദൂരം. ഓക്കെ, ഈ എച്ച് സി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഇ എഫ്. അപ്പോൾ അതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചെയ്തത്. അതായത് ബി സീനെ ഞാൻ ബി എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് സി എന്നാക്കി എഴുതി. ബട്ട് ഇ എഫ് ആൻഡ് എച്ച് സി ആർ ഈക്വൽ, സോ ഐ ക്യാൻ ക്യാൻസൽ ഇറ്റ് ഓഫ്. സോ ദാറ്റ് മൈ ഒപ്റ്റിക്കൽ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ബി ഡി ആൻഡ് ഇ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ഇൻറ്റു ബി ഡി പ്ലസ് ഡി ഇ മൈനസ് ബി എച്ച്. ഇതാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒപ്റ്റിക്കൽ. ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഐ ഗോട്ട് ആസ് ദി ഒപ്റ്റിക്കൽ പാത്ത് ഡിഫറൻസ്. ബട്ട് ദിസ് ഈസ് ഓഫ് നോ യൂസ്. ദീസ് ആർ ഡിസ്റ്റൻസസ് ഇൻസൈഡ് മൈ ഫിലിം. ഇങ്ങനെ ഫിലിമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ കുറേ ദൂരങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിലിമിൻ്റെ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ദൂരമൊന്നും കിട്ടിയിട്ട് എനിക്ക് കാര്യമില്ല. ഹൗ വിൽ യു കാൽക്കുലേറ്റ് ദി ഒപ്റ്റിക്കൽ പാത്ത് ഡിഫറൻസ്? ദി ഒപ്റ്റിക്കൽ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് മസ്റ്റ് ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ദ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് നോൺ ടു യു ആൻഡ് വിച്ച് ഈസ് മെഷറബിൾ ബൈ യു. അതായത് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാവുന്ന സാധനങ്ങളും നമുക്ക് അറിയാവുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണം പാത്ത് ഡിഫറൻസ് എഴുതാൻ. അല്ലാതെ ഏതോ ഫിലിമിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ദൂരങ്ങളൊന്നും വെച്ച് എഴുതിയാൽ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് മെഷറബിൾ ബൈ യു. നമുക്കറിയാവുന്ന സാധനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാവുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? യു ക്യാൻ മെഷർ ദ തിക്നെസ് ഓഫ് ദി ഫിലിം. യു ക്യാൻ നോ ദി റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ദി മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് ദി ഫിലിം.
you can find out the angle of incidence of the incident ray. നമ്മൾ ഏത് ആംഗിളിലാണ് ഈ ലൈറ്റ് വന്ന് ഈ ഫിലിമിൻ്റെ മുകളിൽ വീഴുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. അതുപയോഗിച്ച് ആ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് അറിയാം, റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ദി ഫിലിം അറിയാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ സ്മോൾ ആർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് മ്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്നെൽസ് ലോ സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ. അപ്പോൾ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസും അറിയാം, റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സും അറിയാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് മസ്റ്റ് ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ്, തിക്നെസ് ഓഫ് ദി ഫിലിം, ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റീസിൻ്റെ ടേംസിൽ വേണം ഈ സാധനത്തിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ. ഇപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ ആകെ മ്യൂ മാത്രമേ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അറിയാവുന്നതോ ആയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നൗ ഐ ഹാവ് ടു റീപ്ലേസ് ദിസ് ബി ഡി ഡി ഇ ബി എച്ച് ആൻഡ് ഓൾ വിത്ത് ദ തിങ്സ് വിച്ച് ഐ നോ. അതാണ് ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോണത്. നൗ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട്. അടുത്ത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവുക? ഈ ബി ഡി പ്ലസ് ഡി ഇനെ നമുക്കറിയുന്ന സാധനങ്ങൾ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. സോ വാട്ട് ഐ ഡു ഈസ് ടു ഫൈൻഡ് ബി ഡി ആൻഡ് ഡി ഇ വി ഗോ ബാക്ക് ടു ദി ഫിഗർ. ഈ ഫിഗർ തന്നെ എടുക്കണം. ഓക്കെ, so here I is the angle of incidence, R is the angle of refraction. Reflection alla refraction. If this is the angle of refraction, then if I drop a normal like this, എന്ത് പറ്റി? ഇതും ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ തന്നെയാവും. ബിക്കോസ് ദീസ് നോർമൽസ് ആർ ടു പാരലൽ ലൈൻസ് കട്ട് ബൈ എ ട്രാൻസ്വേഴ്സൽ. അപ്പോൾ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടാളും ഈക്വലാണ്. ഇതൊരു ഇൻസിഡൻറ്റ് റേയും ഇതൊരു റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേയുമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതായത് ഈ ഫിലിമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതൊരു ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ ആണ്, ഇൻസിഡൻറ്റിങ് ഓൺ ദി ലോവർ സർഫസ് ഓഫ് ദി ഫിലിം. ഇതൊരു റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ലോസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ പ്രകാരം ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഇത് ആറാണെങ്കിൽ ഇതും ആറാണ്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതണു. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് അറിയേണ്ട ഒരു ആംഗിളും കൂടി ഉണ്ട്. അതായത് ഇൻസൈഡ് ട്രയാങ്കിൾ ബി എച്ച് ഇ. Okay, this is the perpendicular. EH is the perpendicular drawn from EF to BC. Okay, അപ്പോൾ this is 90 degree. ഈ ആംഗിൾ 90 degree ആണ്. This is 90 degree. And if this angle is I, again by laws of reflection, this angle will also be what? I, because angle of incidence equal to angle of reflection. If this angle is I, how much will be this? ഇതൊരു നോർമലാണ് ഈ വരച്ചത്. അപ്പോൾ ഇത് I ആണെങ്കിൽ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആംഗിൾ എന്തായി മാറും? 90 മൈനസ് I. ദിസ് ആംഗിൾ വിൽ ബി 90 മൈനസ് I. സോ ഇഫ് ഇൻസൈഡ് ട്രയാങ്കിൾ ബി ഇ എച്ച്, ഈ ട്രയാങ്കിളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ആംഗിൾ 90 മൈനസ് I, ഈ ആംഗിൾ ദിസ് ആംഗിൾ ഈസ് 90 ഡിഗ്രി, ദെൻ വാട്ട് വിൽ ബി ദിസ് ആംഗിൾ? ഇറ്റ് വിൽ ബി I. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആംഗിൾ ബി ഇ എച്ച് ഐ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു I. എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വൺസ് അഗൈൻ ഐ ടെൽ, ദിസ് ഇസ് ദി ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ്, ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് I, ദിസ് ഇസ് ദി ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ, ആംഗിൾ I മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ. സോ I ഈക്വൽ ടു I. ഇത് I ആണെങ്കിൽ ഇഫ് ദിസ് ആംഗിൾ ഈസ് I, then the remaining part of that angle, ഇതൊരു 90 ഡിഗ്രിയാണ്, റിമൈനിങ് പാർട്ട് എന്താവണം? 90 മൈനസ് I. അപ്പോൾ ട്രയാങ്കിൾ ബി എച്ച് ഇയുടെ ഉള്ളിൽ എന്ത് കിട്ടി? ഇത് 90 മൈനസ് I, ഇത് 90 ഡിഗ്രി. അപ്പോൾ ഇതെന്താവും? ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി I. സോ ദാറ്റ് ആംഗിൾ ഇസ് I. അപ്പം വി ആർ നൗ ഗോയിങ് ടു ഡീൽ വിത്ത് ബി ഡി ആൻഡ് ഡി ഇ. ടു ഫൈൻഡ് ബി ഡി പ്ലസ് ഡി ഇ എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. For that what I do is I consider these two triangles, that is triangle BDG and triangle EDG. I consider these two triangles. മനസ്സിലായില്ലേ? I consider triangle BDG, ഇത് G ആണ്, and I consider triangle DGE or DEG. So here in these two triangles, this angle, this is the normal, dotted line normal ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ angle is 90 degree, equal on both sides. This side is common and these two angles are also equal. So by ASA congruency, the two triangles are congruent. These two triangles congruent ആണ്. Congruent എന്ന് പറഞ്ഞാൽ exactly equal ആണ്. That means what? BD should be equal to DE, that is corresponding sides of congruent triangles. BD and DE are equal. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യും? അടുത്ത പേജ് നേരത്തെ അവിടെ since the two triangles are congruent, we write
BD equal to DE or BD plus DE is equal to 2BD. 2 times BD എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. ആരുടെ സ്ഥാനത്ത് BD plus DD. ഇനി ഞാൻ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ഈസ് BD. Okay, for that again I consider this triangle. I consider triangle. Which triangle I am going to consider? Triangle this one, BDG. I have to find out what is BD. നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് BD എന്താണെന്നാണ്. So I write down a trigonometric ratio. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? I can either write sin R, I can write cos R, I can write tan R. But here which trigonometric ratio will I write? The only parameter known to us is the thickness of the film. So my trigonometric ratio must include the thickness of the film and BD. Thickness of the film എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് T and this is BD. So T by BD. If this is 90 degree, this is my hypotenuse. BD is my hypotenuse. So thickness by D is cos R. Cos R equal to T by BD or BD is equal to T by cos R. Is it clear? Why did I choose cos R? ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് cos R തന്നെ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് റേഷ്യോ എഴുതാനുള്ള കാരണം എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് BD ആണ്. പക്ഷേ ഞാൻ എഴുതേണ്ട റേഷ്യോ അപ്പോൾ എങ്ങനെ ആവണം? എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ GB by BD എന്ന് എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് DG by BG. ഞാൻ ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഐ ചൂസ് DG by BG. അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ്? DG ഈസ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് നോൺ ടു മീ. തിക്നെസ് ഓഫ് ദി ഫിലിം എനിക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത് ഉൾപ്പെടുന്ന ട്രിഗ്നോമെട്രിക് റേഷ്യോയെ ഞാൻ എഴുതുള്ളൂ. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഡിഡ് ഐ ഡു? DG by BD ഈസ് cos R or BD is equal to T by cos R എന്ന് കിട്ടി. സോ BD plus DE എന്തായി? 2BDI, that is 2T by cos R. I think it's clear to you. Okay, next I have to find out what is BH. അപ്പോൾ ഇവിടെ ടിയും ആറും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്ന സാധനങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടേംസിൽ ഞാൻ ഇതിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ഈസ് BH. സോ ഫോർ ദാറ്റ് ഐ കൺസിഡർ ട്രയാങ്കിൾ BHE. വിച്ച് വൺ? ഐ കൺസിഡർ the triangle this one here, BHE. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് I എഴുതിയത്. I have to find out BH. For that I write down BH by BE. BH by BE is sin I. That is equal to BH by BE. അവിടെ എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് തന്നെ എഴുതി? I could have written BH by HE. ഈ HE കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു വഴിയുമില്ല. പക്ഷേ BE എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദീസ് കോൺഗ്രുവൻറ്റ് ട്രയാങ്കിൾസ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് അവിടെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ധാരണയിലാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തത്? I wrote down the ratio BH by BE. Okay, so that is sin I. So we'll go to the next page. BH by BE is equal to sin I. Okay, I got it as sin I, or BH is equal to BE sin I. BH is equal to BE sin I. Now what is BE equal to? Again, coming back to the previous page, BE is equal to BG plus GE. And BG and GE എങ്ങനെയാണ്? They are both equal. So it is 2BG എന്ന് എഴുതാം. കാരണം എന്താ? These two triangles are congruent. അതുകൊണ്ട് BE is equal to BG plus GE which are equal. So I can write BE to be equal to 2BG. പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ? So BH is equal to BE sin I is equal to BG plus GE sin I which is equal to 2BG sin I. 2BG sin I. Okay, now I have to find out what is BG. Again from this figure, how will I find out BG? I consider triangle BDG again. അത് വീണ്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യണു. എനിക്ക് വേണ്ടത് BG ആണ്. So which trigonometric ratio will I write? I need BG and I know the thickness of the film. So I write the ratio BG by DG. That is equal to, with respect to R, it is tan R. Tan R is equal to BG by DG. Okay, or DG എന്ന് പറഞ്ഞാൽ thickness ആണ്. So it is BG by T is equal to tan R. Or what did I get? BG is equal to T tan R എന്ന് കിട്ടും. Look at the next page. You get BH is equal to BE sin I is equal to 2BG sin I, and I replace this BG by, എന്താ ചെയ്ത് നോക്കൂ, I got it as BG by GD is equal to tan R. BG is equal to
ടി ടാൻ ആർ. സോ ബി എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2bg സൈൻ ഐയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഈ ബി ജി ഞാൻ കൊടുത്തു. ഐ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് 2t tan r sin i. Okay, BH is equal to 2t tan r sin i. So I can substitute it in the equation for path difference. ഏത് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ ഈ ഇക്വേഷനിൽ പാത്ത് ഡിഫറൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ ഐ ഗോട്ട് ബി ഡി പ്ലസ് ഡി ഇ ആസ് ഐ ഗോട്ട് ഇറ്റ് ആസ് 2t by cos r ആൻഡ് ബി എച്ചിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എനിക്ക് അവിടെ കിട്ടി. സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു റൈറ്റ് ഡൗൺ ഒപ്റ്റിക്കൽ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എം ഗോയിങ് ടു റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഡൗൺ. ഓക്കെ, ഹൗ വിൽ ഐ റൈറ്റ് ഇറ്റ്? Optical path difference between BC and EF is equal to BD plus DE into mu minus BH. BD plus DE എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2t cos r ആണ് ഇൻറ്റു മ്യൂ. അപ്പോൾ 2 mu t by cos r and minus BH, it is 2t tan r sin i. Now what I am going to